شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا ہے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گڑھ رکھے ہیں۔ اے برادران قوم، اس کام میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کی ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر کوئی میرا تابع دار زمین پر بنتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، سجدہ ریزیوں میں زندگی گزارتا ہے، تو الحمدللہ میری نعمت اس پر بڑھتی ہیں، آسمان برستا ہے اور زمین اس کے لیے اگلتی ہے۔ یعنی اللہ نے جو کائنات کے اندر جو کچھ بنایا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کی خریداری کرنی ہے تو اللہ کے فرما بردار اور متقی بن کر جیو۔ یہ جو نعمتوں کا اضافہ ہے یہ رحمت اور برکت ہے، اور جو باغیوں کو اللہ دیتا ہے وہ ان کے لیے امتحان ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مہر پڑ گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دیکھیں کہ یہاں اتنے یہ غم والی بات ہے کہ قوموں کے اندر کتنا گستاخانہ پہلو اور کتنا نیگیٹو رویہ ہے کہ وہ ایک ہمدرد، ایک خیر خواہ ایک انسان اٹھتا ہے تم کو پکڑ کے تو جہنم کی راہوں سے نکال کر کے جنت کی راہ میں ڈالنے کے لیے، تو تمہارا آگے سے اتنے سخت قسم کے الفاظ ظالمانہ جو دکھ دینے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کا مسلسل تذکرہ اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ یہ سارے لفظ کون کہہ رہا تھا؟ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ ایگزیکٹ الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والے تھے اور کفار مکہ کے کہنے والے تھے، وہ سارے اللہ نے پہلے پیغمبروں کی کہانیاں میں اس لیے سنائی کہ یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ڈھارس بنے کہ یہ میرے اکیلے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، ہر داعی دین ہر پیغمبر جب بھی آیا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا، ہر قوم کا رویہ ایک جیسا نیگیٹو رہا، اور ہر پیغمبر جو ہے وہ کس طرح صبر سے ان کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ ایکچوئل یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی جا رہی ہیں اس لیے، اور اب قیامت تک کے داعی دین کو سنائی جا رہی ہیں کہ تم اس راستے پہ چلو گے تو تم کو چھننا پڑے گا، اس کے لیے تمہیں صبر اور برداشت کرنا پڑے گا۔ خود نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی پر کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ ہر نبی نے اللہ کا پیغام منوان امتوں تک پہنچایا، اپنے فرض کی ادائیگی بہترین انداز سے کی، اور صبر و تحمل کے ساتھ ایسی خرا لوگوں کے ساتھ سفر کیا۔ اور کل یہ سب کچھ اب شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا گواہ، یہ سب چیزیں گواہی ہوں گی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، پھر ہمیں امت محمد کو بلایا جائے گا، اور سب پھر اس پر شہادت اور گواہی دیں گے دوسروں کے لیے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہے عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گیا عاد ہود کی قوم کے لوگ۔ جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں 1 سے 2 دفعہ بات کرتے ہیں یا 2 سے 3 دفعہ کرتے ہیں تو اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، ایک خاص پیغام ہوتا ہے، ایک خاص توجہ اور فکر کی ضرورت اس بات کے لیے ہوتی ہے۔
और समूद की तरफ हमने इनके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा है मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। वही है जिसने तुमको जमीन से पैदा किया है और यहाँ तुमको बसाया है, लिहाजा तुम माफी इससे माफी चाहो और इसकी तरफ पलट आओ। यकीनन मेरा रब करीब भी है और दुआओं का जवाब भी देने वाला है। तदब्बर, ये दवा है और बड़ा खूबसूरत पैगाम भी है, बड़ी गहरी तदब्बर का हुक्म भी देता है। मेरा रब करीब है। अल्लाह का पैगंबर का बताने का मकसद ये है कि वो रब जो तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा और तुम उसके अलावा उन मबूदों को बना बैठे हो जो तुम्हें सामने रख करके उनको सजदे करते हो, उनकी पूजा करते हो। मेरे रब की तो शान ये है कि नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद। वो तो शायद रग से भी करीब रब है, इतना करीब रब मेरा माबूद है। ये कंपैरिजन है उन माबूदों से जो सामने रख करके काफिर करता है और उस माबूद से जो हकीकी है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कितनी प्यारी दुआ है इस पैगंबर की, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपनी कौम को कहता है कि ऐ कौम, मैं किस रब का पैगाम तेरी तरफ लेके आया हूँ जो शहर रग से भी ज्यादा करीब है और वो दुआओं का जवाब देने वाला है। ये तुम्हारे खुदा न सुन सकते हैं, न जवाब दे सकते हैं, न मुश्किल में काम आ सकते हैं, ना कोई तुम्हें आसानी फराहम कर सकते हैं। ये बेकार चीजें हैं जो तुम सामने रख करके बैठे हो। अल्लाह अकबर, जरा गौर करो उस रब की तरफ जो मैं जिसका पैगाम लेके आया हूं, जिसने तुम्हें पैदा किया है। वो तो तुम मांगो तो तुम्हारी दुआओं का जवाब भी देता है। सुभान अल्लाह। तो इसमें बड़ा गहरा तौहीद का पैगाम है कि जिसने पैदा किया वो हमारे हर वक्त कितना करीब रहता है, हमारी फरियादों को कबूल करता है और अल्हम्दुलिल्लाह हर लम्हे हमारा हामी और नासिर है। इसीलिए कुरान हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह का पैगाम देता है कि मोमिन के दिल की एक ही पुकार होती है कि मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरे करीब भी है और मेरी फरियादों को भी सुनता है और फिर उनको मेरे मसलों का हल भी फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पैगम्बर की इतनी प्यारी दुआ हमारे लिए एक खजाना बन गई। उन्होंने कहा, अब साले, इससे पहले तो हमारे दरमियान ऐसा शख्स था जिससे बड़ी वो तौक़ात वाबस्ता थी। क्या तू हमें इन मबूदों की परस्तिश से रोकना चाहता है जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे? तो जिस तरीके की तू तरफ हमें बुला रहा है, इसके बारे में हम को सख्त शुबा है जिसने हमें खलजान में डाल रखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये देखो, ये जो है ना शक व शुबा, ये बड़ी तबाहकुन चीज़ है। और जो होता है ना यकीन मुहकम, वो बहुत बड़ा खजाना होता है। वो इंसान को इस्तेकाम देता है उसके ईमान को। अगर इंसान में किसी चीज़ में शक में पड़ जाए तो हर लम्हे वो तजब्जुब में रहता है, फिर ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो एक ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। साले ने कहा, ऐ बरादरान कौम, तुमने कुछ इस बात पर भी गौर किया कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक साफ शहादत रखता था और फिर इसने अपनी रहमत से भी मुझको नवाज दिया, तो इसके बाद अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचाएगा? अगर मैं इसकी नाफरमानी करूं तो तुम मेरे किस काम आ सकते हो, सिवाय इसके कि मुझे और ज्यादा खिसारे में डाल दो। और ऐ मेरी कौम के लोगों, देखो, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है। इसे खुदा की ज़मीन में चरने के लिए आज़ाद छोड़ दो। इससे ज़रा तारुज़ ना करना, वरना कुछ ज़्यादा देर ना गुज़रेगी कि तुम पर खुदा का अज़ाब आ जाएगा। अब जब कौमें अल्लाह ताला के नाफरमान बनती हैं, तो वो जो अपने उनके नबी होते हैं, रसूल होते हैं, पैगम्बर, उनसे ये मुतालबे करते हैं कि हमें मोज़ज़े दिखाओ, हमें मोज़ फिर हम मान लेंगे। अगर मुआवज़ा माँगने पर आ जाए तो फिर आखिरी वार्निंग होती है। इस कौम ने भी कहा, मुझे दिखाएँ। तो क्या हुआ कि सारी कौम खड़ी थी और एकदम से पहाड़ फटा और उसमें से हनहनाती ऊँटनी निकल आई। उस पर उन्होंने एकदम से, उनके दिलों ने मान लिया कि वाक़ई भई ये सच्चा बंदा है, ऐसा ये तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता। अब जब वो ही मुआजिज़ा उनके लिए पाबंदियों को बाइस बना, तो अब वो उनका नफ्स जो था उन्हें खराबी शुरू कर दी। कुछ वक़्त तक उन्होंने ऐसा किया कि बिल्कुल ये बनी इसराइल वाले उन पर सख्तियाँ हो गई कि एक दिन अकेली ऊँटनी कुएँ से पानी पिएगी, तो एक दिन तुम सारी कौम। अब जब एक दिन ऊँटनी का होता है और सारी कौम एक दिन में पानी का वो ख़ासा मुश्किल मसला बन गया और कोई ऊँटनी को रोक नहीं सकता, वो जहाँ चाहे खाए, चाहे जो मर्ज़ी करे।
تو जब भी वो ऊँटनी जो थी तो वो क्या करती कि सारी फसलों के ऊपर जो कोंपल होती है, जो बढ़ाती है पौधे को, वो उसको खाती रहती सारा दिन। इस बार भी उनको बड़ी अज़ियत और बड़ा इम्तिहान बन गया। आखिर उन्होंने एक दिन बैठ के सोचा कि ये क्या मुसीबत है? यानी आहिस्ता-आहिस्ता मुआजिज़े के असरात दिल से ख़त्म होने लगे और दुनिया के नुकसानात और उनकी तंगी जो डाल दी गई थी, वो उन पर हावी होने लगी। उसको उन्होंने आसानी में बदलने के लिए कुछ सोचना शुरू कर दिया बैठ के आपस में। तो आखिर एक बंदा कहता है, "अच्छा भई, आप सब जो है छोड़ो इस बात को, मैं उसको मारता हूँ, क्या हो गया?" उसने फिर उसकी कोची काटी और उसी वक़्त अज़ाब आ गया। इसलिए जब हम कुफ़ारे मक्का ये अल्लाह किसको बता रहे हैं? कुफ़ारे मक्का को। कुफ़ारे मक्का जब मुआजिज़ा माँगते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात को कान ना धरते। आखिर जब उन्होंने कहा कि मुआजिज़ा दिखा मैंने सोचा चल क्या मुआजिज़ा देखना चाहते हो? वो कहते हैं सफ़ा पहाड़ को सोना बना दे। नबी सल्लल्लाहु अल्लाह ताला के दरबार में दुआ की। उसी वक़्त जबरील आए। आके कहते हैं कि अगर अभी अल्लाह बना देगा सोने का पहाड़, लेकिन इसके बाद अगर इन्होंने कोई गुस्ताखी की ना माना, तो फिर ये तबाह हो जाएँगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खौफ़ज़दा हुए और फरमाया, "ऐ अल्लाह कोई मुझसे ना दिखा, बस अब इनको हिदायत दे या इनको मुझसे अलग कर दे।" तो फिर उम्मत मोहम्मद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई इस तरह का मौजज़ा नहीं आया जिसके बाद तबाही हो, बल्कि दुआएँ यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीं कि अल्लाह मेरी उम्मत को इस तरह से जो पहली उम्मतें तबाह हुई, इनको ऐसे तबाह ना करना। मगर उन्होंने ऊँटनी को मार डाला। इस पर साले ने इनको खबरदार कर दिया कि बस अब 3 दिन अपने घरों में और रह बस लो। ये ऐसा मुआहदा मियाद है जो झूठी ना साबित होगी। आखिरकार जब हमारे फैसले का वक़्त आ गया, तो हमने अपनी रहमत से साले और उन लोगों साले को और उन लोगों को जो इसके साथ ईमान लाए थे बचा लिया और उस दिन की रसवाई से उनको महफूज रखा। बेशक तेरा रबी दरअसल ताकतवर और बालादस्त है। रहे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया था, तो एक सख्त धमाके ने उनको धर लिया और वो अपनी बस्तियों में इस तरह बेहिसो हरकत पड़े रह गए, गोया वहाँ कोई कभी बसा ही ना था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुनो, समूद ने अपने रब से कुफ्र किया। सुनो, दूर फेंक दिए गए समूद। और देखो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हमारे फरिश्ते खुशखबरी लिए हुए पहुंचे। कहा, तुम पर सलाम हो। इब्राहीम ने जवाब दिया, तुम पर भी सलाम हो। फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, सलामन, तुम पर सलामती हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में सलामुन फरमाया, जिसके मानी है अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसकी तमाम मखलूक़ात और मेरी तरफ से तुमको सलाम और तुम्हारा आना मेरे और मेरे घर वालों के लिए सलामती का पैगाम हो। अब ये देखें, सलाम फरिश्तों ने भी किया और सलाम इब्राहीम ने भी। तो उनका सलाम सादा सलाम था कि इब्राहीम सलामत रहे। इब्राहीम के सलाम में इतनी जामियत थी, वजह क्या समझते हैं ना? हम पढ़ चुके शुरू में कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते दाल पे पेश, कभी भी किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा। और सुबहान अल्लाह कहते हैं, कभी सुबहान अल्लाह नहीं कहा। ये क्या? ये ज़बर और पेश के फ़र्क के साथ क्या हुआ? सारी तारीफ़ें और सारा शुक्र अल्लाह के लिए और बेऐब सिर्फ तेरी ज़ात, सुभान अल्लाह। यानी ज़बर और पेश इस तरह से अरबी ज़ुबान की सेंसिटिविटी देखें कि पेश में इतनी जामियत है और ज़बर जो है वो कितनी चीज़ को महदूद कर देती है। तो यहाँ सलाम के ऊपर ज़बर आया तो क्या हुआ? तुम पर सलाम। जब पेश आया तो क्या हुआ? इतना वसी सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कमाल और परफेक्शन है कुरान की और अरबी ज़ुबान की। फिर कुछ देर न गुज़री कि इब्राहीम एक भुना हुआ बिछड़ा इनकी ज़ियाफ़त के लिए ले आया। मगर जब देखा कि इनके हाथ खाने पर नहीं पड़ते, तो उनसे मुश्तबे हो गया और दिल में उनसे खौफ़ महसूस करने लगा। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तो लूत की कौम की तरफ भेजे गए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी भी खड़ी हुई थी। वो ये सुनकर हँस दी। सुभान अल्लाह! ये देखें कि फरिश्तों के साथ, जिब्रील के साथ कितना एज़ाज़ दिया अल्लाह ने सारा को, सुभान अल्लाह। फिर हमने उसको इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। वो बोली, हाय मेरी कमबख्ती! क्या अब मेरी हमें यहाँ औलाद होगी? जबकि मैं बुढ़िया फौंस हो गई और मेरे मियाँ भी बूढ़े हो गए। ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा,
اللہ کے حکم پہ تو جب تعجب کرتی ہو، ابراہیم کے گھر والوں تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، سبحان اللہ، یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ اب یہ جو انہوں نے اتنا تعجب کیا، یقیناً ایک کسی بھی بڑھیا کو آپ کہہ دیں کیا کہ بچہ ہوگا تو وہ کرے گی تعجب، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات ہیں نا، الحمدللہ، کہ جب تک چاہا اولاد نہیں دی، جب چاہا الحمدللہ، تو یہ اولادوں کا ہونا جو ہے وہ کسی انسانوں کی قوتوں یا کسی اسباب کا ذریعہ نہیں، یہ اسی کی قدرت اور کن کی طاقت ہے، الحمدللہ۔ وہ جب چاہے اولاد دے، جب چاہے نہ دے، تیاں دے، بیٹے دے، اور یہ کہ عیسیٰ دے دے بغیر باپ کے، تو یہ سب اس کا سبحان اللہ عظیم کاریگری ہے، الحمدللہ۔ پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملہ میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، اے ابراہیم، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا، آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ ابھی جب یہ فرشتے جاتے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس، تو وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، تو وہ وہاں ان کو جا کہتے ہیں ہم آپ کے مہمان آئے ہیں، تو وہ ان کو ساتھ لے کر کے تو گھر کی طرف چلتے ہیں، تو بار بار ان کو کہتے ہیں کہ یہ بڑی بری قوم ہے، پھر کہتے ہیں یہ بڑی بری قوم ہے۔ یہ نہیں، فرشتوں کو اپنے مہمانوں کو سنا رہے تھے کہ میرے آپ مہمان ہیں، لیکن میری بدترین قوم ابھی آپ کو جا کے کیا کہے گی، مجھے شرم اس پر آ رہی ہے۔ تو انہوں نے 3 دفعہ یہ کہا کہ بڑی بدترین قوم ہے۔ اس کی وجہ یہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کو نہیں پکڑتے جب تک ان کا رسول تصدیق 3 دفعہ نہ کر دے یہ بدترین لوگ ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو یہ کہا۔ پہلے سے وہ ایسی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط نے ان سے کہا، بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملہ میں میری تذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ لوط نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ جب فرشتوں نے اسے کہا، اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے۔ ابھی جب لوط علیہ السلام اپنے لے کے گھر آتے ہیں مہمانوں کو، تو یہ دیکھو کتنا بڑا سانے کی بات ہے کہ بیوی بھاگ کے جاتی ہے اور جا کے اس خراب قوم کو کہتی ہے ہمارے گھر مہمان آ گئے ہیں۔ وہ اسی وقت چڑھاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اب وہ کیا حالت اس وقت نبی کی ہو گئی کہ جب قوم کی اتنی گندی چانی، تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوط، آپ جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ اپنے مہمانوں کو ہمارے طرف کرو۔ ان کی گھبراہٹ اور اذیت دیکھ کر کے تو فرشتے کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام آپ گھبرائے نہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم انہی کو تباہ کرنے ہیں۔ جب وہ اوپر چڑھ آئے تو جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا ان پر، سارے ہی اندھے ہو گئے، بس ان کا عذاب پھر شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ باتیں اللہ تعالی ہمیں سنا رہے ہیں، کفار مکہ کو سنا رہے ہیں، اللہ کے باغیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، برے رویے کرنے والوں کو ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی پکڑے آئی ہیں، نادانوں تم مڑ جاؤ، باز آ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ جو مہربان رب ہے، ورنہ ان عذابوں میں دھر لیے جاؤ گے۔ یہ سارے کے اندر کیا ہے؟ عظیم اور گہرا پیغام انسانیت کے لیے۔ یہ کتاب آئی ہے انسانیت کو ہدایت دینے، اسی لیے یہ کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تاپڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔